Dear teachers, welcome to JSN English Learning. We are with Christopher Marlowe's the play Dr. Faustus, and this module will give you a detailed description about the author, Christopher Marlowe. Now, Christopher Marlowe, he belongs to what at the age of என்ன ஏஜ்ல வருவார் கிறிஸ்டோபர் மார்லோ? He belongs to which age? The age, என்ன ஏஜ்ல வருவார்? Elizabethan age. Elizabethan age, and you find Elizabethan age is considered to be the pinnacle of Renaissance. Okay, it is the pinnacle of Renaissance. And the Renaissance வந்து பீக்குக்கு ரீச் ஆன ஒரு ஏஜ். எந்த ஏஜ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஏறக்குறைய அந்த 16th செஞ்சுரியை தான் எல்லாருமே நோட் பண்றாங்க. நீங்க அந்த ஹிஸ்டரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் எடுத்தீங்கன்னா Elizabethan age is considered to be the pinnacle of Renaissance. And it also found expressions in Christopher Marlowe and William Shakespeare. And particularly Christopher Marlowe was a Renaissance man, a man who was passionately following, mastery of the classical texts. And இவரை பத்தி நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா, he was born in Canterbury, England in 1564. 1564ல கேண்டபரி இங்கிலாந்துல பிறந்தவர். and he is a contemporary of William Shakespeare. அந்த இன்ஃபர்மேஷனும் நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். he is a contemporary of William Shakespeare. Okay. And we know that he is also one who was a source for William Shakespeare's play. இந்த கிறிஸ்டோபர் மார்லோ உடைய நிறைய பிளேஸ் பார்த்து அதை பிளேஜியரைஸ் பண்ணி அதை ஒரிஜினலா பிரசன்ட் பண்ணதுதான் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர். அண்ட் வில்லியம்ஸ் அந்த கிறிஸ்டோபர் மார்லோ உடைய அந்த கேரக்டரைசேஷனை தான் அவர் அப்படியே பிளாட் ஸ்ட்ரக்சர் கேரக்டரைசேஷனை அப்படியே உல்டா பண்ணி ஒரு சில ஒர்க்ஸ்ல பக்காவா வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் பண்ணி இருக்கிறாரு. அண்ட் வென் வாஸ் திஸ் மேன் பார்ன் அப்படின்னு கேட்கும்போது, he was born around February 26, 1564, and he studied in King's School. Okay, and then he also studied in Christ College, Cambridge from 1580 to 1587, and he earned the Bachelor of Arts degree in 1584. and என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, in 1587 the university was very hesitant to grant him master's degree. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அடிக்கடி இவர் எஸ்கேப் ஆயிடுவார். ஏன் often he would escape. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, we found that நீங்க அவருடைய லைஃப பாத்தீங்கன்னா, he was in secret service. Okay, Christopher Marlowe was a spy. I'm making it very clear. Christopher Marlowe worked as a secret agent. அந்த அளவுக்கு ரொம்ப அட்வென்ச்சரஸ் மேன் இஸ் கிறிஸ்டோபர் மார்லோ. and he was employed. Who was his employer அப்படின்னா, he was working for Sir Francis Walsingham's intelligence service. இது ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு ஒரு தியரியா இருந்தது. and you find இவருடைய ரூம்மேட் யாரு அப்படின்னா, தாமஸ் கிட். who was a roommate of Christopher Marlowe? Thomas Kidd. Yeah, Thomas Kidd was the roommate. அவருடைய லைஃப பத்தி நீங்க கொஞ்சம் உள்ள இன்டெப்தா போய் பாத்தீங்கன்னா, the story behind his arrest, and then how he was freed, and then how he happened to become a tragic hero அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நமக்கு இருக்குது. அது நம்ம மெட்டீரியல்ல இருக்கும், நம்ம அதையும் பார்த்துக்கலாம். Now என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் பிளே. What is the first play written by Christopher Marlowe? And one important thing about Christopher Marlowe, he was a very great Elizabethan playwright who wrote only tragedies. He is considered to be the master of tragedies, master of English tragedies. Are you with me?
Are you following that? Yes, sir. Yes, sir. Very good. He is considered to be the master of English tragedy. Appa, who is considered to be the master of English comedy? பதில் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Ben Jonson. Ben Jonson. Ben Jonson, a man who wrote only comedies. Even a man who wrote only tragedies. He mastered the art. He mastered the usage of blank verse. இவருடைய கிரேட்னஸ் என்ன அப்படின்னா ஹட்சன் வந்து an outline history of English literature புக்ல அழகா சொல்லுவாரு. The greatness of Christopher Marlowe is that he brought blank verse which is supposed to be the verse only to be used in private sphere, that is to be used only in lyric format. அதை வந்து டிராமாவுக்கு கொண்டு வந்து பப்ளிக் ஸ்பியருக்கு கொண்டு வந்ததுதான் இவருடைய பெருமை அப்படின்னு இவர் சொல்றாரு. And நமக்கு the first play is Dido, Queen of Carthage. Edison sir, kindly mute your mic. Yes, please. Okay. And this play, Dido, Queen of Carthage, was performed by children of the chapel, a company of boy actors, between 1587 to 1593. அதுதான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் பிளேவை பத்தி நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. The second play, he wrote a play in 2 parts, and that is Tamburlaine the Great, written in 1587, published in 1590. Okay, இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான பிளே. அண்ட் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான பிளே டாக்டர் ஃபாஸ்டஸ், பப்ளிஷ்ட் இன் 1604. இதற்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிளே வரிசையா இருக்கு. Edward II, then Massacre at Paris, and then the most important revenge tragedy, The Jew of Malta, where Christopher Marlowe created the most villainous character, Barabbas. Okay, Barabbas, and this character became the prototype for William Shakespeare's Shylock. Shylock அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டரை கிரியேட் பண்றதுக்கு மாடலா இருந்தது Barabbas, the Jew of Malta. Okay, now இந்த Jew of Malta பத்தி நம்ம ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். The full title is The Famous Tragedy of the Rich Jew of Malta. He is considered to be a Machiavelli villain. ஒரு இட்டாலியன் ரைட்டர் இருந்தார் Machiavelli, the author of the book called Prince. அந்த பர்டிகுலர் அவர் வந்து என்ன பண்ணாருன்னா, ஒரு வில்லன்னா எப்படி இருக்கணும்னு ஒரு கேட்டகரிஸ் கொடுத்துனா அந்த எல்லா கேட்டகரிஸையும் ஃபுல்ஃபில் பண்ற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இருந்ததுன்னா இட் இஸ் Barabbas the character. Okay, and then நமக்கு வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளே written by Christopher Marlowe. What is that? The troublesome reign and the lamentable death of Edward II, King of England, with the tragic fall of the proud Mortimer. Okay, அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு. அண்ட் இந்த ஒர்க்கை பத்தி ஏன் சார் ஸ்பெஷலா சொல்றீங்க அப்படின்னா, இந்த ஒர்க்கை பேஸ் பண்ணி தான் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் ரோட் ரிச்சர்ட் II, ஹென்ரி IV அண்ட் ஹென்ரி V. ஓகே, அதுக்கப்புறம் நமக்கு தெரிகிறது என்ன அப்படின்னா, he was a English agent, and there are theories that his own agency eliminated him. His own agency eliminated him. He died very young. And there are critics who say that had Christopher Marlowe lived little longer, the name and fame of William Shakespeare will not be so great as it is now. அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பெரிய ரைட்டர் கிறிஸ்டோபர் மார்லோ. Okay, now coming to Dr. Faustus. Dr. Faustusல பாத்தீங்கன்னா the full title is The Tragic History of Dr. Faustus. Okay, and this is a kind of morality play where virtues and vices are personified. ஓகே, இது வந்து ஒரு மொராலிட்டி பிளே ட்ரெடிஷன்ல இருப்பதாக கிரிட்டிக்ஸ் சொல்றாங்க. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க குட்னஸ், அங்க குட் ஏஞ்சல் பேட் ஏஞ்சல் வரும். அதே நேரத்துல மெஃபிஸ்டோஃபீலிஸ், லூசிஃபர் ரெப்ரசென்டிங் ஈவில் ஒன்ஸ், அவங்களும் இந்த ஒர்க்ல வருவாங்க. சரி, இப்போ அந்த கிறிஸ்டோபர் மார்லோ வாட் டைப் ஆஃப் ஹீரோ இஸ் டாக்டர் ஃபாஸ்டஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, டாக்டர் ஃபாஸ்டஸ் இஸ்
presented as a Renaissance man. Okay, Christopher Marlowe's Dr. Faustus, the hero, is presented as a Renaissance man. It gave much importance to humanism. Humanism na enna? The ability to man to comprehend all forms of knowledge. Man is capable of knowing everything. அந்த மாதிரி ஒரு இன்டெலெக்சுவல் ப்ரைட் வந்து ஒரு காலத்துல ரினைசான்ஸ் வந்து இந்த மனுஷனுக்குள்ளர கொடுத்துச்சு. அப்ப இவரு டாக்டர் ஃபாஸ்டஸ் வந்து ஒரு ரினைசான்ஸ் மேன். ஹி வாஸ் ஸ்மிட்டட் வித் இன்டெலெக்சுவல் ப்ரைட். அவரு எல்லா டொமைனையும் கரைச்சு குடிச்ச ஒரு மனிதன். ஹி வாஸ் பேசிக்கலி டாக்டர் ஆஃப் தியாலஜி, இறையியல் வல்லுனர். அது இல்லாம மெடிசனும் அவருக்கு தெரியும், லா பத்தி அவருக்கு தெரியும். ஓகே, அவருக்கு தெரியாத சப்ஜெக்ட்னு எதுவுமே கிடையாது. அப்பதான் அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, இது எல்லாமே எனக்கு தெரியும், தெரியாதது என்ன அப்படின்னா யாருமே என்ட்ரி பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒதுக்கி வச்சிருந்த ஒரு ஏரியா. The area is black magic. Church was against people practicing black magic. அந்த டைம்ல கிறிஸ்டோபர் மார்லோ பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய ஒரு ஸ்காலரா இருந்தாரு. அவரை வந்து ரெண்டு பேரு, யாரு அப்படின்னா கார்னேலியஸ் அண்ட் the other one, what is other person's name? Valdez and Cornelius. ரெண்டு பேரும் they have been practicing black magic. அவங்க வந்து கிறிஸ்டோபர் மார்லோவையும் உள்ள இழுக்கணும்னு முயற்சி பண்ணி, அதுதான் பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரி. அவங்க வந்து இவர்கிட்ட வந்து பேசிட்டு போயிருக்கிறாங்க. இப்ப அந்த ஒரு விதையானது இவர் மைண்ட்ல இருக்கிறதுனால இவரு ஒன்னையும் பாக்குறாரு, இதெல்லாம் யூஸ்லெஸ் ஃபார் மீ பிகாஸ் ஐ மாஸ்டர்ட் இட். ஃபைனலா he goes to necromancians. Immediately he calls his servant Wagner. Wagnerன்னு தனக்கு ஒரு servant இருக்காரு. Wagner, the name is very wittily used here, ironically used by Christopher Marlowe. It is the name of a famous German musician. Okay, music is something divine. ஆனா இங்க கிறிஸ்டோபர் மார்லோ தனக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு சர்வன்ட் கேரக்டராக யாரை கொண்டு வந்து வச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னா கிறிஸ்டோபர் மார்லோ. பாருங்க, இதுதான் ஒரு பிளே ரைட்டுடைய கிரேட்னஸ். ஒரு மியூசிக்க யாருக்கு கீழே வைக்கிறாரு? கிறிஸ்டோபர் மார்லோவுக்கு கீழே அந்த பேருடைய ஒரு சர்வன்ட் இருந்தா அவனை கூப்பிட்டு என்ன சொல்றாரு? கோ பிரிங் ஜென்டில் கார்னேலியஸ் அண்ட் வால்டஸ், லெட் them teach me the art of black magic and I want to learn black magic அப்படின்னு எந்த ஏரியாக்குள்ளார ஒருத்தன் வெஞ்சர் பண்ணக்கூடாதுன்னு கடவுள் சொல்லி வச்சிருந்தாரோ அந்த ஏரியாக்குள்ளார இவன் போனா, he was supposed to become a great man, but because of his intellectual pride, because of his disobedience, he becomes a tragic hero அப்படின்னு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. இப்ப இந்த கிறிஸ்டோபர் மார்லோவுடைய டாக்டர் ஃபாஸ்டஸ் பிளே இஸ் பேஸ்ட் ஆன் the German play Fassbach. It is also called the Fast Legend. ஜெர்மன்ல ஃபாஸ்பாக்னு ஒரு ஒர்க் இருந்தது. அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு டிராமா ஃபார்மேஷன்ல எழுதுனதுதான் கிறிஸ்டோபர் மார்லோஸ் டாக்டர் ஃபாஸ்டஸ். இப்ப நம்ம கிறிஸ்டோபர் மார்லோவுடைய டெத்தை பத்தி சொன்னோம் இல்லையா, ஹவு ஹி பிகேம் அ ட்ராஜிக் ஹீரோ, அதை பத்தி ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன். அதனாலதான் நம்ம டெக்ஸ்டுக்குள்ளார எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பேன். இப்ப நமக்கு கிறிஸ்டோபர் மார்லோ was supposed to be an atheist. There was a rumor that he was an atheist, and ennachu, because there was rumor, he was arrested on May 20th, 1593, and according to the church, atheism was a heresy, and adukku punishment enna appadina, if that is proved, the church will burn him alive. அதுதான் தண்டனை. ஒருத்தன் வந்து ஏத்தியிசம் பிராக்டிஸ் பண்றான், ஒரு ரோமன் கேத்தலிக் வந்து ஏத்தியிசம் அல்லது ஒரு கிறிஸ்டியன் ஏத்தியிசம் பிராக்டிஸ் பண்றான்னா அப்ப சர்ச் வந்து ரொம்ப கடுமையாக தண்டிக்க முற்பட்டது. அப்ப இவனை என்ன பண்ணாங்க? they arrested him on the charge of following atheism. Okay, ஆனா என்ன பண்ணாங்க? அவனை ரிலீஸ் பண்ணாங்க, டார்ச்சர் பண்ணிட்டு ரிலீஸ் பண்ணாங்க. ஆனா என்ன ஆச்சு? on 30th May, Marlowe was killed by a man by name Ingram Fraser. And Ingram Fraser ஓட இன்னும் ரெண்டு யங்ஸ்டர்ஸ் இருந்தாங்க. யாரு அப்படின்னா நிக்கோலஸ் ஸ்கர்ட்ஸ் அண்ட் ராபர்ட் போலே.
சரி, எங்க சார் இவங்க எல்லாம் கூடியிருந்தாங்க அப்படின்னா, they gathered in a inn and it was a street brawl. BRAWL, ஒரு தெரு சண்டை. ஒரு தண்ணி போட ஒரு இடத்துக்கு போய் இருந்திருக்கிறாங்க. அந்த இடத்துல பேச்சுவாக்குல சண்டை வந்துச்சு. And you find Marlowe was stabbed in the forehead and he was killed instantly. அப்ப எல்லாமே ப்ரீ பிளான்டா இருந்திருக்கு. 3 நபர்கள் கிறிஸ்டோபர் மார்லோவோட சேர்ந்து தண்ணி அடிக்க போயிருக்கிறாங்க. அவர்கள் என்ன பண்ணாங்க? they wantonly created a problem and it was a planned murder அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு இருக்கிறது. Okay, did you follow all these things, teachers? Yes, sir. Okay. Yes, sir. இதுல எதுவும்